Cambridge English, IELTS 13, Tests 1 to 4. Published by Cambridge University Press and Uckells, 2018. This recording is copyright. CD 1. Test 1. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a woman who wants to attend a cookery class and an official at a tourist information centre. First, you have some time to look at questions 1 to 6. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the Food Studio. The first cooking class is at the Food Studio, so studio has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Hello, Tourist Information Centre. Mike speaking. How can I help you? Oh, hi. I wanted to find out about cookery classes. I believe there are some one-day classes for tourists. Well, they're open to everyone, but tourists are always welcome. OK, let me give you some details of what's available. There are several classes. One very popular one is at the Food Studio. OK. They focus on seasonal products, and as well as teaching you how to cook them, they also show you how to choose them. Right, that sounds good. How big are the classes? I'm not sure exactly, but they'll be quite small. And could I get a private lesson there? I think so. Let me check. Yes, they do offer those. Though, in fact, most of the people who attend the classes find it's a nice way of getting to know one another. I suppose it must be, yes. And this company has a special deal for clients where they offer a discount of 20% if you return for a further class. OK, but you said there were several classes. That's right. Another one you might be interested in is Bond's Cookery School. They're quite new. They just opened 6 months ago, but I've heard good things about them. They concentrate on teaching you to prepare healthy food, and they have quite a lot of specialist staff. So is that food for people on a diet and things like that? I don't know if I'd be interested in that. Well, I don't think they particularly focus on low-calorie diets or weight loss. It's more to do with recipes that look at specific needs, like including ingredients that will help build up your bones and make them stronger, that sort of thing. I see. Well, I might be interested. I'm not sure. Do they have a website I could check? Yes. Just key in the name of the school. It'll come up. And if you want to know more about them, every Thursday evening they have a lecture at the school. It's free, and you don't need to book or anything.
Just turn up at 7:30. And that might give you an idea of whether you want to go to an actual class. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. OK, there's one more place you might be interested in. That's got a rather strange name. It's called the Aretsa Centre. That's spelled A-R-R-E-T-S-A. OK. They've got a very good reputation. They do a bit of meat and fish cookery, but they mostly specialise in vegetarian dishes. Right. That's certainly an area I'd like to learn more about. I've got lots of friends who don't eat meat. In fact, I think I might have seen that school today. Is it just by the market? That's right. So they don't have any problem getting their ingredients. They're right next door. And they also offer a special 2-hour course in how to use a knife. They cover all the different skills, buying them, sharpening, chopping techniques. It gets booked up quickly, though, so you'd need to check it was available. Right. Well, thank you very much. I'll go and check that out. 안녕하세요. EDMIL의 크리스틴입니다. 오늘은 캠 13이 새로 출간된 만큼 여러분들과 함께 새로 공부를 하려고 하는데 앞으로는 저하고 함께 리스닝 유형을 같이 알아보도록 하겠습니다. 그래서 오늘은 가장 첫 번째 테스트인 테스트 1의 섹션 1을 함께 알아보려고 하고요. 여러분들 항상 우리 리스닝 섹션에서는 새로 나오는 유형이 있다면 그 유형의 접근 방법을 함께 알아보고 그리고 우리 캠 13에 수록된 문제를 직접적으로 바로 같이 풀어보도록 할게요. 네, 그러면 여러분들 지금 이렇게 예제를 하나 보고 계신데요. 지금 우리가 캠 13 섹션 1에서 다룰 내용은 사실 테이블을 채우는 유형입니다. 여러분들 테이블 채우는 유형 모두 익숙하시죠? 근데 여기서 가장 중요한 것은 여러분들이 주어진 조건에 맞춰서 그리고 키워드를 적절히 사용하여 답을 정확하게 기입해 넣는 것이죠. 그럼 우리 어떤 방법을 써야 하는지 한번 볼게요. 일단 테이블 접근 전략을 보면 유형 및 답변 작성 조건을 파악해야 합니다. 그래서 여러분 이렇게 보시다시피 답변 작성 조건은 한 단어를 써야 하고 필요에 따라 숫자도 하나 추가할 수 있다라는 부분까지 같이 확인하고요. 두 번째 조건 보도록 할게요. 두 번째 같은 경우는 여러분들 제목을 항상 정확하게 파악하셔야 돼요. 제목은 여러분들에게 내가 앞으로 읽을 테이블 차트가 어떤 내용을 다루게 될 건지 전반적으로 배경 상황을 제시해주는 부분입니다. 그래서 꼭 확인하시고 내가 이런 주제로 글을 듣게 되겠구나 라고 여러분들이 예상을 하면서 답변을 기다리셔야 되겠죠. 그 다음에 여러분들이 마지막으로 해야 되는 부분은 카테고리를 확인하고 그리고 내가 답을 채워 넣을 카테고리들이 다 어떤 주제를 다루고 있는지를 파악해 보셔야 돼요. 카테고리라고 한다면 여기서는 name, 이름이 나오는 부분, 그리고 price per person, 가격이 나오는 부분, 그리고 comments and reviews, 사람들이 남겨놓은 의견들이 무엇인가를 다루는 부분들이 있다라는 것을 여기까지 확인하시고 이제 본격적으로 이렇게 가로 방향으로 여러분들이 문제를 파악하는 것을 진행하시면 되겠습니다. 네, 그러면 이제 우리가 접근 방법은 알았는데 리스닝에서 아주 중요한 키워드를 사용하는 방법에 대해서 알아보도록 할게요. 우리 리스닝에서는 키워드가 크게 두 가지가 있다라고 할 수 있는데요. 첫 번째 키워드는 답과 직접적으로 관련된 키워드입니다. 그렇기 때문에 스크립트에서 동의어 처리돼서 나오겠죠? 따라서 여러분들이 질문에서 잡은 키워드가 음원에서 동일하게 나올 것이다 라는 기대는 절대 하시면 안 돼요. 그래서 동의어를 얼마나 많이 아는지에 대한 싸움이 될 것이고 두 번째 종류는 우리 답과 간접적으로 관련된 키워드다 라고 해서 여러분들이 스크립트에서 거의 동일하게 등장한다 라는 것을 알 수 있어요. 그래서 예를 들면 여기서 간접적으로 관련된 키워드가 parking available이었어요. 그러면 음원에서 거의 그대로 등장할 가능성이 높다라는 것을 알 수 있겠죠.
그러면 우리가 이런 간접적인 키워드를 어떻게 사용할 것인가가 문제가 되는데요. 보통 우리 간접적인 키워드는 무슨 역할을 하냐면 흐름을 알려주는 길잡이 역할을 합니다. 내가 질문을 보면서 음원에서 어떤 부분을 듣고 있고 그리고 내가 몇 번 문제를 다루고 있는지 그 위치를 확인시켜주는 역할을 하기 때문에 우리 앞으로 문제에서는 이런 간접적인 키워드들은 다 타이밍 키워드의 약자인 TK 처리해서 같이 보도록 할게요. 네, 그러면 이렇게 간략하게 키워드를 어떻게 잡을 것인지 봤는데요. 본격적으로 우리 캠13에 수록된 섹션 1 문제 살펴보도록 하겠습니다. 네, 여러분들 지금 섹션 1 보고 계신데요. 조건 먼저 확인해 봐야 되겠죠? one word라고 하고요. an or a number, 숫자까지도 하나 내가 필요시에 채워 넣을 수 있다라고 하고 있네요. 그 다음은 cookery classes, 요리 수업이라는 주제를 가진 제목을 보고 있습니다. 그리고 다음에 우리가 할 것은 항목을 하나씩 확인해 봐야 되겠죠? 그래서 요리 수업의 이름이 무엇인지를 보게 되실 거고 그 다음은 어떤 주제를 보통 다루게 되는지 보게 되실 거겠죠? 그 다음은 이 수업에 대해서 또 다른 정보가 있다면 어떤 특성을 가지고 있다라고 제시하는 항목이 마지막으로 하나 들어가 있네요. 그렇죠? 이렇게 확인해 보셔야 돼요. 네, 그러면 이제 우리 본격적으로 1번에 관련된 키워드를 잡아보려고 하는데 여러분들 이렇게 항상 학생들은 1번을 이렇게 딱 보면 나 여기서부터 키워드 잡을 거야 라고 생각하는 경향이 매우 짙어요. 근데 1번을 잡기 전에 여러분들 항상 example이라는 것도 확인해 보고 가셔야 돼요. 우리 타이밍 키워드, 즉 간접적인 키워드에는 example도 해당이 돼요. 왜? example까지 내가 음원을 들었어요. 그러면 본격적으로 1번과 관련된 정보가 흘러나올 것이기 때문에 example에서 the food studio라고 했으면 귀를 더 쫑긋 세우고 이제 1번 질문에 응답을 할 준비를 하셔야 됩니다. 이해되시나요? 그러면 1번 키워드 볼까요? 1번에서는 how to 하고 그리고 and cook with seasonal products라고 해서 제철 음식 재료를 사용을 해서 어떻게 요리하는지 보여줄 것이고 그리고 1번에서는 빈칸이 사용되어 있는데 how to 표현의 특성상 빈칸에는 동사 원형밖에 들어갈 수 없다라는 것을 알 수 있겠죠. 그래서 조리하고 또 뭔가 하는 방법에 대해서 나오겠구나 하고 유추해 볼 수 있겠습니다. 두 번째는 여러분들 이렇게 제가 주황색 표시를 해놨는데 두 번째에서는 요 첫 번째 항목이 타이밍 키워드예요. TK 처리합니다. 왜일까요? 빈칸이 들어있지 않아요. 그렇기 때문에 1번에 대한 정보를 듣고 여러분들이 small이라는 키워드를 들었다면 이제 바로 2번이 등장할 순서가 되었다라고 흐름을 짚어볼 수 있겠죠. 그러면 2번 키워드는 offer classes 이렇게 잡을 수 있겠죠. 그래서 이 푸드 스튜디오에서는 어떤 수업을 제공한다. 근데 어떤 수업이겠어요? 이 명사를 꾸며주고 있으니까 형용사 혹은 명사로 우리가 이 수업의 특성을 알려줄 수 있겠죠. 그쵸? 그래서 음원에서 이 부분 예상하면서 듣고 정보를 찾아오면 됩니다. 그 다음에 3번 키워드 볼까요? 3번에서는 client, return, 그리고 discount라는 표현을 쓰고 있어요. 그래서 돌아오는 손님들에게 어떤 디스카운트를 주는데 여러분들 discount 이거 되게 익숙한 단어 아닌가요? 그렇죠? 디스카운트라는 표현을 본다면 우리 일상생활에서 얼마 깎아준다든지 혹은 몇 프로 할인해준다든지 하는 숫자적인 표현을 사용을 하죠. 그래서 여러분들 직감적으로 여기서는 답이 숫자로 제공되겠구나 하고 느낄 수 있겠죠. 그래서 여러분들 요거 숫자 기대하면서 음원 들으시고 그 다음에 이제 여러분들 또 타이밍 키워드 보고 있네요. 그죠? 두 번째 수업인데요. 여기서는 이름이 Bon's Cookery School이라고 해요. 만약에 이 단어가 나왔다. 음원에서 등장을 했어요. 내가 이 단어를 들었습니다. 그러면 이게 무슨 사인이겠어요? 3번 문제 지나갔고 이제 4번 문제가 나올 차례야 라고 흐름을 짚어주는 장치가 되겠죠. 그래서 만약에 여러분들이 3번을 잘 듣지 못했더라도 Bon's Cookery School이라는 타이밍 키워드를 들었다면 이제 다시 마음을 가다듬고 4번 문제부터 차근차근 들을 준비를 하셔야 되겠죠. 4번 키워드 우리 볼까요? food라고 해놨는데 사실 여기서 food that is 해서 대절이 이 food를 수식해주고 있죠. 그쵸? 그러면 우리 여기 is 다음에 들어갈 품사는 형용사 그리고 명사밖에 없어요. 이렇게 늘어져 있는 질문 같은 경우는 음원에서 정리해서 등장할 가능성이 매우 높습니다. 그래서 형용사 혹은 명사 그리고
food. 이렇게 등장할 가능성이 매우 높죠? 그래서 영어의 특성이기 때문에 여러분들 이거 정리된 형식도 익숙해지셔야 되겠죠? 다음 키워드 볼까요? 네, 5번입니다. 5번에서는 레시피를 다루게 될 텐데 그 레시피가 어떤 역할을 하냐면 뭔가 강화시켜준대요. 그쵸? 근데 여기서 보다시피 너의 무언가를 강화시켜주는데 너의 무언가라고 하면 신체의 일부라는 느낌이 쎄하게 오죠. 그쵸? 혹은 조금 더 확장해서 우리가 유추를 해본다면 정신적인 부분까지도 다룰 수 있을 것 같긴 한데 이 부분에서는 사실 조리하고 요리하고 음식을 먹고 하는 부분이기 때문에 사실 신체적인 조건하고 조금 연관성이 높다라고 유추해 볼 수 있겠어요. 그래서 너가 가진 무언가를 강화해 주는지에 대해서 정보를 찾으면 됩니다. 6번 보도록 하죠. 6번 같은 경우는 free 하고요. 그리고 every Thursday라고 하고 있는데 공짜인 무언가가 제공이 되고 이것은 매주 목요일마다 제공이 된다라고 하네요. 그렇죠? 목요일마다 제공이 되는데 사실 여기서도 빈칸에 우리가 무슨 품사가 답이 될지 유추해 볼 수 있어요. 그게 뭘까요? 1번 힌트로는 관사가 나오고 있죠. 그렇죠? 그래서 관사가 나오면 빈칸이 명사라는 걸 유추해 볼 수 있고 또 하나의 힌트는 have라는 동사죠. 그쵸? have는 가지다라는 뜻도 있고 먹다, 마시다 혹은 어떤 시간을 보내다 라는 뜻도 이렇게 다양한데 사실 have 뒤에는 항상 명사가 나와줘야 된다라는 거는 법칙이죠. 그래서 여러분들 쉽게 유추해 볼 수 있는 부분이었어요. 그러면 이제 7번 같이 한번 보도록 하죠. 7번에서는 여러분들 이렇게 쭉 보다시피 cookery class에서는 다 이름이 등장을 하고 있죠. 그쵸? 그렇기 때문에 여기서 여러분들 스펠링 이름 받아 적을 준비하셔야 되겠죠. 그쵸? 그래서 어떤 센터이냐 이름을 적으시면 되겠어요. 그 다음 네, 8번에서는 mainly 하고 food가 키워드가 되고 있는데 주로 어떤 음식에 초점을 둬서 강의를 하느냐가 정보가 제공이 될 것입니다. 근데 여기서 키워드는 뭐냐면 mainly예요. 그 주로 어떤 음식을 다루느냐가 등장이 될 텐데 보통 이런 경우에는 함정으로 주로 다루고 있는 어떤 대상이 나올 수도 있고 혹은 부분적으로 다루고 있는 대상도 등장할 수 있어요. 그래서 내가 부분적인 정보냐 아니면 전반적으로 mainly에 맞춰진 정보냐를 여러분들이 솎아내면서 정보를 찾아오셔야 되겠죠? 그래서 함정에 넘어가면 안 됩니다. 9번 너무 쉽습니다. 사실 여러분들 IELTS 리스닝에서 located라는 단어가 본다면 음원에서 장소와 관련된 전치사가 등장할 것이다 라고 유추해 볼 수 있겠어요. 그래서 항상 여러분들 located라는 단어를 보면 음원에서 전치사를 찾아서 알맞은 장소를 끌어오면 되겠죠. 마지막입니다. 10번에서는 특별한 과정이 있다라고 해요. 근데 그 과정에서는 어떤 스킬을 알려주는데 with라는 전치사가 있으니까 무언가 명사를 다룰 수 있는 스킬을 알려주는구나 라고 유추해 볼 수 있겠죠. 여기서도 마찬가지로 명사가 등장을 하겠다라고 할 수 있어요. 그 힌트가 뭘까요? with 때문에도 그렇긴 하지만 라는 관사 때문에 또 우리가 어떤 스킬이구나 하고 할 수 있겠죠. 오케이. 그러면 우리 넘어가서 본격적으로 우리 풀이를 해보도록 할게요. 일단 여러분들 음원에서 이 부분 들어야 되겠죠. 그쵸? 그래서 the food studio라는 단어가 등장을 할 거고 그때 지나가면 우리 1번 들을 준비하기로 했었죠. 그러면 우리 스크립트 한번 같이 보도록 할게요. 지금 이렇게 스크립트가 등장을 하고 있는데 직원이 말해요. Hello, Tourist Information Center, Mike speaking 이라고 하는데 내가 마이크라는 사람이고 이 업체의 직원이야 라고 하고 있죠. 그리고서 이제 여자가 등장을 합니다. 여자가 I wanna find out about cookery classes 라고 해요. 그래서 지금 여기 보시면 cookery classes 해서 제목이 등장하고 있죠. 여기까지 들었습니다. 그럼 여러분들이 기다려야 되는 부분이 뭐예요? 지금 여기 food studio라는 부분을 들을 준비를 하셔야 되겠죠. 어떻게 등장을 하냐면 There are several classes. 다양한 수업들이 있습니다. 그리고 one very popular one is at the food studio. 그래서 example이 등장을 하고 있죠. 여기까지 들으면 뭐라고요? 1번과 관련된 정보가 흘러나올 것이다. 귀 쫑긋하고 들을 준비하셔야 되겠죠. 그럼 이렇게 보시면 우리가 1번에서 잡아놓은 키워드는요. 동사 원형이 들어갈 수밖에 없는 형태다라고 유추를 해놓은 상태입니다. 그렇죠? 그러면 여러분들이 지금 음원을 들었으면서
그러면 여러분들이 지금 음원을 듣고 답을 채워 넣으셔야 했는데 다들 알맞은 동사를 끌어오셨나요? 확인해 볼까요? 네, choose가 답이었네요. 그래서 제철 음식을 어떻게 선택하고 조리하는지 보는 부분이었어요. 스크립트 한번 볼까요? 네, 스크립트에서 직원이 말하죠. They focus on seasonal products. 여러분들이 잡은 키워드 등장을 하고 있고요. 그리고 how to cook 이라는 부분도 똑같이 등장을 하고 있어요. 근데 and로 엮여져 있는 질문에서 음원에서는 어떻게 나와요? also로 엮여서 how to choose 하고 등장을 하고 있죠? 그러면 동사를 선택해와야 하니까 여기서는 등장하지 않고 있는 동사인 choose를 선택해왔으면 됐습니다. 쉽죠? 다음 문제 볼게요. 다음 문제는 여러분들 지금 키워드가 이렇게 두 가지가 나오는데 첫 번째 small이라는 부분은 우리 타이밍 키워드 처리하기로 했고 그리고 2번에 양 옆에 있는 키워드들을 답과 직접적으로 관련된 키워드로서 답을 찾아오기로 했었죠. 그렇죠? 그러면 이제 2번 문제의 답을 먼저 확인하고 스크립트를 같이 보도록 할게요. 네, 2번 문제에서 답은 private이었습니다. 개인 강습을 제공한다 라는 부분이었는데 음원에서는 어떻게 답이 등장할까요? 일단 여자가 말해요. How big are the classes? 수업의 규모는 얼마나 되냐라고 물어보고 있죠. 그래서 직원이 quite small, 좀 작아 라고 이야기를 하고 있어요. 이 부분이 바로 타이밍 키워드와 관련된 부분이었고 바로 이 부분이 등장하자마자 나오는 부분이 2번과 직접적으로 관련된 음원이 등장을 하죠. 그래서 여자가 말해요. Could I get a private lesson there? 내가 개인 강습을 받을 수 있을까요? 라고 물어보니까 직원이 확인 좀 해볼게. 그리고서 대답을 하죠. Yes, they do offer those 라고 해서 개인 강습 제공하고 있어. 들을 수 있어. 라고 확인을 해주죠. 컨펌하는 부분까지 듣고 나서 여러분들 private 이라는 정보를 끌어왔으면 됐겠네요. 간단하니까 또 3번 볼게요. 네, 3번 키워드 우리 지금 client 그리고 return 그 다음에 discount라는 키워드를 잡아놨는데 기억나세요? 우리 여기다가 숫자 정보가 나올 것 같다라고 눈치채고 있었죠? 답변 확인해 볼게요. 네, 마찬가지로 우리 예상했다시피 20%의 할인을 해줄 것이고 답을 적을 때 하나의 단어 그리고 하나의 숫자를 쓸 수 있다라고 했었죠? 근데 만약에 여러분들이 원하신다면 이렇게도 쓸 수 있어요. 20%. 언뜻 보기에 이게 두 단어 같아서 답의 조건과 부합하지 않는 것처럼 보이지만 여러분들이 이렇게 숫자를 쓸 때 하이픈을 열어두신다면 한 단어 처리가 되겠죠? 그래서 두 가지 방법 다 사용할 수 있습니다. 스크립트 볼게요. 네, 지금 여러분들 officially 말하죠. This company has a special deal 해서 디스카운트를 언급할 거다라고 서서히 제공을 하고 있고 서서히 정보를 제공하고 있고 그 다음에 직원이 말하죠. Offer a discount of 20% 라고 하면서 여러분들이 받아 적었어야 할 정보가 등장을 하고 있어요. 근데 이 문제가 상당히 쉬웠습니다. 왜요? 중요한 키워드가 동일하게 등장하고 있기 때문에 이거 맞으라고 주는 문제죠. 그쵸? 여러분들 다 맞으셨죠? 다음 문제 볼게요. 지금 여러분들 이제 Bon's Cookery School이라고 하는 키워드를 보고 있어요. 오렌지색 표시되어 있고 빈 칸도 없어요. 그럼 이거 무슨 키워드예요? 간접적인 키워드로서 타이밍 키워드겠죠? 그러면 Bon's Cookery School이라는 단어를 음원에서 들었어요. 그 다음에 여러분들 바로 귀 쫑긋하고 4번과 관련된 정보를 들을 준비를 하셔야 되겠죠? 4번에서 우리 키워드 보니까 지금 food를 잡아놨는데 that is 하고 수식해준다 라는 거 눈치채고 있었죠? 그래서 이 빈칸은 형용사 혹은 명사가 들어올 것이다 라고 유추해 놓은 상태고 그리고 정리한 형태로 형용사 혹은 명사에 food가 붙어 나올 가능성이 높다라고 했었는데 음원에서 정말 그렇게 등장을 했는지 여러분들 알아볼게요. 우선 답부터 볼까요? 답에서는 food that is healthy 라고 하네요. healthy food 이렇게 바꿔놔도 자연스러운가요? 네, 자연스럽네요. 그쵸? 스크립트 볼게요. 여자가 말해요. There were several classes. 다양한 수업이 있다라고 하지 않았나요? 그쵸? 직원이 말해요. That's right. 맞아요. 그리고 또 다른 수업의 이름은 Bon's Cookery School. 타이밍 키워드 등장하고 있습니다. 4번 들을 준비 직접적으로 하고 있어야 되겠죠? 바로 정보가 흘러나옵니다. They concentrate on teaching you
to prepare healthy food 해서 건강한 음식을 준비하는 방법, 조리하는 방법에 대해서 알려준다라고 정보를 제공하네요. 그러면 여러분들 예상했다시피 food that is healthy는 정리돼서 healthy food라고 나왔네요. 이 부분은 문법만 조금 안다라면 쉽게 맞출 수 있는 부분이었어요. 다음 문제 볼게요. 5번입니다. 5번에서는 지금 레시피인데 어떤 레시피예요? 강화시켜주는 레시피였고 사람이 가진 신체의 일부를 강화시켜줄 것 같은 레시피였죠? 답변 볼까요? bones, 예상했다시피 뼈라고 하는 단어가 답이었네요. 어떻게 음원에서 답을 제공하고 있는지 함께 알아볼게요. 네, 스크립트에서 지금 직원이 말해요. It's more to do with recipes that look at specific needs. 특별한 어떤 요구사항을 다루고 있는 레시피가 있어. 근데 그게 뭐냐면 including ingredients, 어떤 재료들을 포함을 하고 그 재료들이 뭐예요? That will help build up your bones. 너의 뼈를 구성하고 and make them stronger. 우리가 직접적으로 잡아놓은 stronger. 우리가 직접적으로 잡아놓은 strengthen과 비슷한 동의어가 나오고 있네요. 그렇죠? 그래서 서로 연결을 하면서 신체 일부니까 bones가 답이구나 라고 알 수 있는 부분이었어요. 네, 여기서 이렇게 보고 있는데 하나 중요한 표현을 여러분과 함께 보자면 지금 be, to do with 라는 표현을 보고 있네요. 요거 꼭 아셔야 되는 표현이에요. IELTS 리스닝에서 엄청 자주 등장하는 표현인데 이거는 의미가 뭐냐면 무엇과 관련이 있다 라는 뜻으로서 여러분들 흔히 알고 있는 be related to 명사의 수거와 같은 뜻을 전달합니다. 그래서 여러분들 이 두 가지 정리해 놓고 IELTS 리스닝에서 또 이 표현을 마주하게 된다면 정확하게 해석할 수 있어야 되겠죠? 요거 메모해 두세요. 다음 문제 볼게요. 6번에서 우리 공짜인 무언가가 매주 목요일에 제공된다라고 했었죠. 그러면 답변 확인하고 스크립트 볼게요. 답변에서는 공짜 강연, 무료 강연이 있다. 그리고 그것은 매주 목요일에 제공이 된다라고 했었는데 스크립트에서 직원이 언급을 하죠. 네가 이 학교에 대해서 더 알고 싶다면 매주 목요일 저녁에 그들은 have a lecture, 학교에서 강연이 하나 있어 라고 하네요. 근데 여기선 아직 free라는 표현이 등장하진 않았어요. 그래서 여러분들 귀 쫑긋하면서 독립적인 문장으로 따라 나오는 공짜다라는 부분까지 같이 들었어야 되겠죠? 그래서 지금 free 잡아놓은 부분 등장을 하고요. 그리고 every Thursday라는 표현도 지금 똑같이 등장을 하고 있죠? 키워드가 답과 관련된 키워드면 분명 동의어 처리돼서 나와야 하는데 동일하게 단어가 제공이 된다는 것은 쉽게 맞출 수 있는 문제라는 것을 여러분들이 알 수 있어요. 그래서 이 문제도 다들 맞았겠죠? 오케이, 넘어갈까요? 네, 이제 7번 보는데요. 7번은 우리 여러분들 아시다시피 이름 받아 적는 문제다라는 거 눈치챘었어요. 왜? 그 이전의 문제에서 다 이렇게 이름이 등장했기 때문인데요. 여러분들 이거 다 받아 적으셨나요? 그러면 답을 확인해 보도록 할게요. 네, 답은 아레사라는 특이한 이름이었는데 여러분들 혹시 여기서 스펠링 다 놓친 것은 없는지 꼭 스펠링 확인 한번 해보셔야 돼요. 그래서 스크립트를 보시면 지금 스크립트에서 지금 It's called the Aresa Center라고 알려주고 마찬가지로 특이한 이름이기 때문에 That's spelled 하고 하나씩 불러주고 있죠. 근데 여기서 제가 하나 팁을 알려드리자면 사실 이렇게 이름이 나오는 부분에서는 스펠링을 하나씩 불러줄 가능성이 높기는 해요. 그런데 흔한 우리가 다 그냥 한번 들으면 스펠링 알 수 있는 단어들 같은 경우에는 스펠링을 불러주지 않습니다. 그럴 때를 대비해서 항상 스펠링을 안 불러줄 수도 있으니까 귀를 쫑긋하고 있자라는 마음으로 항상 이름을 받아 적는 문제에서는 만반의 대비를 하셔야 돼요. 넘어갈게요. 8번은 주로 어떤 음식이다 라고 키워드를 잡았었는데 답이 vegetarian food 해서 채식과 관련된 음식이었어요. 그러면 여러분들 여기서 키포인트가 뭐였죠? mainly라는 부분이었어요. 음원에서 함정이 등장하는지 안 하는지 스크립트 알아볼게요. 네, 직원이 they do a bit of meat and fish cookery 라고 하는데 지금 a bit of 약간이라는 표현이 나오고 있네요. mainly에 부합하나요? 부합하지 않죠? 그러면 이거 정보로 뽑아오면 안 됩니다.
근데 지금 보시면 역접의 접속사를 통해서 중요한 정보를 보고 있어요. They mostly specialize in vegetarian dishes 해서 지금 mainly라고 잡아놓은 키워드가 음원에서는 mostly 하고 등장을 하고 있네요. 요거 이렇게 묶어서 보실 수 있었어야 됐고 그리고 specialize in 다음에 나오는 vegetarian이라는 표현을 잡아왔어야 되죠. 만약에 이 부분이 저는 동의어 처리된 게 정확하게 안 다가와요 라고 한다면 이 부분도 같이 볼 수 있겠죠. food라는 부분은 dishes, 음식이라는 또 다른 표현으로 paraphrase 됐으니까 이제 이게 답이라는 것이 조금 더 명확해졌겠죠. 9번 볼게요. 네, 9번에서는 지금 located 해서 위치와 관련된 전치사를 들을 준비를 해야 한다라고 했었는데 답 다 들으셨나요? 답은 market이었어요. 그래서 시장 근처에 위치해 있는 학교다라고 하고 있는데 음원에서는 뭐라고 해요? Is it just by the market? 하고 여자가 질문을 하죠. 그래서 오피셜이 확인해줘요. 맞아. 바로 그 학교야. 라고 알려주는데 위치와 관련된 전치사 어디 근처에 라는 뜻을 가진 by라는 아이가 등장을 하네요. 그러면 직원이 동의해주는 부분은 우리 10번 같이 보면서 확인해 보도록 할게요. 네, 10번에서 키워드는요. Special course in skills with 해서 우리 여기 단수 명사가 나올 것이다 라고 유추하고 있었죠. 답은 knife였습니다. 그래서 칼을 어떻게 다뤄야 하는지 알려주는 특별 수업이었고 음원에서는 offer a special 2-hour course 2시간짜리 특별 강연을 합니다. 근데 그 강연이 뭐예요? In how to use a knife 칼을 사용하는 방법을 알려주는 강연이야. 그리고 they cover all the different skills 매우 다양한 스킬들을 다룬다 라고 해서 지금 여러분들 skill이라는 표현이 직접적으로 등장을 하고 있죠. 그렇죠? 그래서 이 부분도 쉽게 들을 수 있는 부분이에요. 근데 여기서는 주의하셔야 되는 게 뭐냐면 10번에 지금 빈칸 앞에 관사가 있기 때문에 여러분들 답을 가지고 올 때 마찬가지로 단수 형태를 유지해서 가지고 왔어야 되겠죠? 이것도 주의하셔야 됩니다. 그러면 우리 지금 10번 문제까지 함께 다 알아봤는데요. 여러분들 테이블 유형 어느 정도 파악이 되셨나요? 보통 리스닝 테스트에서 첫 번째 섹션은 테이블이나 노트를 채워 넣는 유형이 나오기 때문에 여러분들이 가장 열심히 봐야 하는 부분이기도 해요. 왜냐하면 섹션 1하고 섹션 2까지는 일상적인 주제를 음원에서 다루기 때문에 상대적으로 난이도가 섹션 3하고 섹션 4보다는 쉽습니다. 그렇기 때문에 섹션 1, 2에서 주로 등장하는 유형들을 여러분들이 친숙하게 다져놓고 그리고 이 섹션 1, 2에서는 만점 받아야지 하고 목표 세우는 거 꼭 잊지 마세요. 네, 그래서 여러분들 오늘 수업은 여기까지인데요. 하나 강조하고 싶은 건 키워드 복습하기입니다. 그래서 오늘 우리 어떤 키워드들이 있고, 그죠? 그리고 그 키워드들을 어떻게 사용하는지에 대해서 유형을 파악했는데 오늘 꼭 복습하셔서 다음 섹션 2 수업에서 적극적으로 활용하고 그리고 정답률을 높이는 연습을 해보도록 할게요. 네, 그러면 수고하셨습니다.